नमस्ते। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हमने जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल की जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैलकट यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बीकॉम सेकेंड सेम स्टूडेंट्स के जो हिंदी काव्य संग्रह काव्य सरगम है, उसमें एक छोटी सी प्यारी सी कविता है अनामिका की। कविता का नाम है मौसियाँ। अनामिका इंग्लिश प्रोफेसर हैं सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उनकी कविताएं अक्सर हम देखेंगे फीमेल ओरिएंटेड है। नारी सहज भावनाओं को उनकी कविताओं में अधिक स्थान मिला है। तो ये भी एक ऐसी कविता है मौसियाँ, जो स्त्री के जीवन से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो अनामिका के जो काव्य संग्रह आपको याद करना है, 2-3 काव्य संग्रहों का नाम, वो है बीजाक्षर, गलत पते की चिट्ठी, या फिर कविता में औरत, ऐसी कुछ काव्य संग्रह। और उनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, भरतभूषण अग्रवाल सम्मान, वो सब आपके टेक्स्ट में हैं, आप देख लीजिए। 2-3 का तो नाम आपको याद करना ही है। ये मौसियाँ कविता है जो रिलेशनशिप, हमारी जो मौसी है, मौसी मतलब जो हमारी माँ की जो बहन है, उनके जो संबंध हैं, उनसे जो हमारा मधुर रिश्ता बनता है, उनके गायब होने का दुख कवियत्री यहाँ प्रकट करती है। तो देखते हैं मौसियाँ कविता में अनामिका जी कैसे मौसियों का जो आना और उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है, इस पर कविता के द्वारा अपना विचार प्रकट करती है। चलो देखते हैं मौसियाँ कविता। कविता कुछ इस तरह है। वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सघोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने। पहली मितली की खबर पाकर और गर्भ सहलाकर लेती हैं अंतरिम रपट, ग्रह चक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। तो ये मौसियों का आना, जैसे पहली मितली मतलब जब लड़की गर्भवती होती है तो उसको जो वॉमिटिंग सेंसेशन, वॉमिट करती है, तो ये खुशखबरी मिलती है ख़ानदान में, परिवार में, कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो ऐसे में हमारे रिलेटिव्स खुशी खुशी मिठाई, സ്വീറ്റ്സ്, തിൽ के ലഡ്ഡു, തിൽ എള്ളുണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭവതിയാണെന്നറിയുമ്പം ആ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സും ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും, സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും. എന്നുവെച്ചാൽ അതൊരു പുതിയ മെമ്പർ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞമ്മമാർ, നമ്മുടെ ആൻറ്റിമാർ എല്ലാം വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി നമ്മളെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി അനാമിക ഓർത്ത് പറയുകയാണ്. എങ്ങനെ ഒരു ബാരിഷ് കെ സമയം, മഴക്കാലത്ത്, നീണ്ട മഴക്കാലത്തിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊരു ഇളം വെയിൽ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന പോലെ ഈ മൗസിമാരുടെ വരവ് അതുമാതിരിയാണ്. മഴയുടെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇളം വെയിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സുഖാനുഭൂതിയാണ് ഈ മൗസികളുടെ വരവ്. और वे अपने हाथ से बुने स्वेटर, റെഡിമെയ്ഡ് സാധനങ്ങളല്ല, സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തുന്നിയ സ്വെറ്റർ, പിന്നെ എള്ളുണ്ട, പിന്നെ സഖോർ കി സാടി, മതലബ് നമ്മളെ ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് 7ാം മാസത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്, അതിൽ ഉടുപ്പിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ്, സാരി, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പെഹലി മിത്ലി കി ഖബർ പാക്കർ, പെഹലി മിത്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വോമിറ്റിംഗ്, ഓർ ഗർഭ സെഹ്ലാക്കർ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ, ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് പെൺകുട്ടിയുടെ ആ വയറൊന്ന് തലോടിയിട്ട്, वो लेती है अंतरिम रपट. रपट मीन्स റിപ്പോർട്ട്. അന്തരിം റപ്പട്ട് മീൻസ് വളരെ ഗോപനീയമായ, വളരെ സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ഈ മൗസിമാരെടുക്കും. किसके बारे में डिटेलिंग? ग्रह चक्र के बारे में, फैमिली लाइफ ने पची, बिस्तर और खुदरा उदासियों की. वो बिस्तरी ഗോപനീയ സീക്രട്സ്, മതലബ് നമ്മൾ വേറെ നമ്മുടെ അമ്മയോടോ സഹോദരങ്ങളോടോ കൂട്ടുകാരോടോ പോലും പറയാൻ മടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ, മടിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി ഈ കുഞ്ഞമ്മമാർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ആരോടും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും ഈ കുഞ്ഞമ്മമാർ, ഈ അപ്പച്ചിമാർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി, അവരുടെ വരവ് ബാരിഷ് കെ സമയ ധൂപ് കി തറ എന്നാണ് അനാമിക പറയുന്നത്. വളരെ സുഖം തരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഓടിയുള്ള വരവ്. അടുത്തതിൽ ബാക്കി അത് കവിത ഇങ്ങനെ പോകുന്നു.
झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं भीतर तक उलझे बाल, कर देती हैं चोटी पाटी और डांटती भी जाती हैं कि री पगली तू किस धुन में रहती है, कि बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं. और इतना ही नहीं, വീട്ടിലുടനെ വന്ന് ഇവർ വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടും, മാറാലകൾ അടിക്കും, അലമാരിയെല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കും, ബോക്സ് എല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കും. और ചോട്ടി करती है. ചോട്ടി പാട്ടി करना മുടി ചീവി കൊടുക്കുക, മുടി കോതി കൊടുക്കുക, ചെട ഒതുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗർഭവതിയുടെ മുടി കോതുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ സംഭാഷണത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും. എന്നിട്ട് പറയും, നിനക്ക് മുടി ശരിക്ക് കോതാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിന്റെ ചെട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുടി ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയ്ക്കൊരു ചെറിയ കൊട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് और गांठें निकालती हैं और डांटती भी है कि री पगली तू किस धुन में रहती, നീ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, कि बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं, മുടിയുടെ ചുരുൾ പോലും നിനക്ക് ശരിയായിട്ട് കോതാൻ അറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു ലാളനയും ഒരു ഇതും കൊടുക്കും. बालों के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की. ഗാഠേം കുരുക്ക്, ഈ ബാൽ ഏക് ബഹാന ഹെ, മുടി കോതുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ലൈഫിലെ ഓരോ ഇഷ്യൂസാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞമ്മമാർ, ഈ മോസിയ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से और फिर हंसती हंसाती दबी सधी आवाज़ में बताती जाती हैं चटनी, अचार, मूंग बड़िया और बेस्वाद संबंध, चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे, सारी उन तकलीफ़ों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का. ये बाल सुलझाते वक्त ये परिहास करती हैं. परिहास करना കളിയാക്കുക, കിസ്സെ സുനാത്തി हैं, സ്റ്റോറീസ് പറയുക, മറ്റ് ഫാമിലീസിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് പറയുക. ഫിർ ഹസ്തി ഹസാത്തി, എന്നിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടെൻഷൻസ് എല്ലാം കളയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുക. ദബി സതി ആവാज़ में बताती जाती हैं चटनी, अचार, मूंग बड़िया और बेस्वाद संबंध. चटनी बनाना, कैसे चटनी, अचार वगैरह को स्वादिष्ट बना सकते हैं, അതിൻ്റെ ചെറിയ ടിപ്സ്. മൂങ് ബടിയ, മൂങ് ഒരു ദാളാണ്, അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് ഐറ്റമാണ് മൂങ് ബടിയ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചട്പട്ട ബനാന, ചട്നി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്വാദ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ചട്നിയുടെ ടിപ്സ് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ബേസ്വാദ് സംബന്ധ്, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് മറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ചട്പട്ട ബനാന, ये മോസിയ ബതാത്തി है. കൊച്ചു കൊച്ചു എക്സാമ്പിൾസ് വഴി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ സ്പാർക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ മോസിമാർ പറഞ്ഞു തരും. सारी उन तकलीफ़ों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का, അതാണ് औरों का ध्यान उन तकलीफ़ों की ओर जाता भी नहीं. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദൂസരെ ഉസ്കെ ബാരെ മേ സോച്ചത്തെ ബി നെഹി, വേറെ ആരും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മോസിമാർ അതെല്ലാം വളരെ സരസമായി എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം കഥ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫാമിലീസിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ കുട്ടിക്കും ഈ ഗർഭവതിയായ കുട്ടിക്കും ലൈഫിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ലൈറ്റ്ലി എടുക്കാനുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഈ മോസിമാരുടെ ഈ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണ കളിയാക്കൽ കിസ്സ ഇതിലൂടെ എല്ലാം കിട്ടും. आंखों के नीचे धीरे धीरे जिसके पसर जाते हैं साए और गर्भ से रिश्ते हैं महीनों चुपचाप खून के आंसू से, 40 के आसपास के अकेलेपन के उन काले कथई चकतों का मौसियों के वैदक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा. ആംഖോं के नीचे धीरे धीरे जिसके പസർ ജാത്തെ ഹെ സായി. അതുപോലെ ഈ ന്യൂലി പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനെ മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലുള്ള 40 കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്യൂസും ഇവർ ഡീൽ ചെയ്യും. ഓർ ഇങ്ങനത്തെ മീനോപോസ് എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളെല്ലാം വളർന്നു, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച സ്ത്രീകൾ, പക്ഷെ കുട്ടികൾ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്ന കാലഘട്ടം, അതിനെപ്പറ്റിയും ഈ മോസിമാരുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള മരുന്നും ഉണ്ട്.
इन കാലേ കഥൈ ചക്തോക്കെ കറുത്ത ആഷ് കളറിലെ ചക്ത ഈ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ വീഴുന്ന പാടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വീഴുന്ന പാടുകൾ ഇൻകെ പാസ് ബി മോസിയോं के वैदक में इलाज है ഇലാജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിലും ഈ ഇഷ്യൂസിനും മോസിയുടെ കയ്യിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മരുന്നുണ്ട് ക്യാ ഹെ ഉൻകാ ഇലാജ് ഹസി ഓർ കാലി പൂജ ചിരിയും കാലി പൂജ പ്രാർത്ഥനയും ചിരിയും ഓർ പൂരെ മൊഹല്ലേക്ക് അമ്മാഗിരി എല്ലാ മൊഹല്ല സ്ട്രീറ്റ് ആ തെരുവിലുള്ള മുഴുവനവരുടെ ഒരു അമ്മയായി ചമഞ്ഞുള്ള ഒരു അഭിനയവും കൂടെ ആവുമ്പം എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ ഇവർ കഥ രൂപേണ പറഞ്ഞ് തീർക്കും 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़ कर अपने जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे मौसीपन बुआपन चाचीपन थी अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की। अनामिका अपनी कविता इस प्रकार कंक्लूशन में लाती है कि 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറേ പാടത്ത് കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം പറക്കുന്ന ഗാഡി വേസ്റ്റ് വണ്ടി അത് വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ കുറേ ബന്ധങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം മോസി കുഞ്ഞമ്മ, ബുവാപ്പൻ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളെ. നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓരോ ബന്ധങ്ങൾക്കും ഓരോ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരെയും അങ്കിൾ ആൻറ്റി എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. ഓരോ ബന്ധങ്ങൾക്കും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അമ്മയുടെ ബ്രദർ നമുക്ക് മാമാഹുവേ, അച്ഛൻ്റെ ബ്രദർ ചാച്ച, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ ജേഠും ഇളയ ബ്രദർ ദേവറുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അനിയത്തി, അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് മോസിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾ നമുക്ക് ബുവ ആണ്. ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട്. നമ്മൾ അമ്മയുടെ ബ്രദർ അമ്മാവനോട് കാണിക്കുന്ന അടുപ്പം ചാച്ചയോട് നമുക്ക് കാണില്ല. ഓരോ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രീഡം എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അങ്ങ് തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കുമ്പം, സിറ്റീസിൽ താമസിക്കുമ്പം, ഒരു വീട്ടിലൊരു പ്രസവം നടന്നാൽ പോലും, ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ പോലും അയലത്തുള്ളവർ പോലും ഒന്ന് വന്ന് ആ കുട്ടിയെ കാണുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന നിമിഷമാണ് എല്ലാവരും വന്ന് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു പുതിയ ജന്മം അവളിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുപോലും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല എന്ന അനാമിക വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മോസിമാരുടെ വരവ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ റിലീഫ് തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ മടിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ആൻറ്റിമാരോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുടെ വരവ് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. അനാമികയുടെ മിക്ക കവിതകളും ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, വളരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വുമൺഹുഡ്. അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ പോയിട്രിയിൽ വരുന്നത്. തൊയ്യെ 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी, ഇത് പോയിട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़ कर अपने जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे मौसीपन बुआपन चाचीपन थी अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की। पूरे घर की अम्मागिरी, पूरे घर की मौसीपन ये कूड़ा गाड़ी ले गई. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെ ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അറിയുന്നില്ല. അത് തിരിച്ചു വരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അനാമിക ഈ പോയിട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മോസിയ. നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വേറെ പോയമായിട്ട് വരാം. തബ് തക് കെ ലിയെ ധന്യവാദ്.